غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ آداب، نمسکار، ست سری اکال، السلام علیکم، جے ہند، جے بھارت۔ آپ سبھی کا پیارا بھائی یاور حسین عظیم ہستیاں یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام ناظرین حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہے اور امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سبھی لوگوں کی دعاؤں سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ پچھلی بار ہم بہادر شاہ ظفر سے آپ کو روبرو کرا رہے تھے، اس کا باقی کا حصہ جو رہ گیا تھا وہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جب انگریزوں نے دہلی پر اپنی حکومت قائم کر لی اور بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا، دہلی کی فتح کے بعد انگریزی فوجوں نے شہری عوام سے خوفناک انتقام لیا۔ لوگوں کو بے درے قتل کیا گیا، سینکڑوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، ہزاروں نفوس گولیوں سے اڑا دیے گئے، ان میں مجرم بھی تھے اور بے گناہ بھی۔ مسلمان بھی تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے اور ہندو بھی۔ ہندوستانیوں کو توپ کے سامنے کھڑا کر کے توپ چلا دی جاتی، جس سے ان کے جسموں کے چتھڑے اڑ جاتے تھے۔ صرف ایک ہی دن میں 24 مغل شہزادے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیے گئے۔ مسلمان چن چن کر قتل کیے گئے، بہت سے مقتدر اور مقتول مسلمانوں کی جائیداد تباہ ہو گئی۔ معمولی شک و شبہ کی بنا پر مسلمانوں کو ان کی جاگیروں سے بے دخل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے۔ ان ہولناک مظالم کا احاطہ ان مقامات پر بھی کیا گیا جہاں اولین جنگ بھڑکی تھی۔ ان مظالم کا ذکر مرزا غالب نے اپنے خطوط میں بھی کیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم اور ستم کی انتہا کر دی۔ مسلمان روزی کمانے کے لیے گھٹیا اور کمتر پیشے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دفتر میں بھی انہیں چپراسی، چوکیدار یا باورچی جیسے کام ملا کرتے تھے۔ سرکاری ملازمتوں کے اشتہار میں یہ سطور واضح کر دی جاتی، مسلمان اس عہدے کے اہل نہیں ہیں۔ مسلمان علماء نے انگریزی پڑھنے یا سیکھنے کو خلاف شرع قرار دیا، جس سے مسلمانوں نے یہ زبان نہیں سیکھی، جس کی وجہ سے وہ ترقی نہ کر سکے۔ جنگ آزادی کے دوران 4000 انگریزوں کی موت واقع ہوئی، جس کے جواب میں 12 لاکھ ہندوستانیوں کا خون بہا کر بھی انگریزوں کا غصہ کم نہ ہوا۔ انہوں نے اگلے 90 سال تک کبھی ہندو کا تو کبھی مسلمان کا خون بہایا۔ اگست 1858 میں برطانوی پارلیمنٹ نے اعلان ملکہ وکٹوریہ کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ کر کے ہندوستان کو تاج برطانیہ کے سپرد کر دیا۔ اس جنگ کے بعد خصوصاً مسلمان زیر عتاب نظر آئے، جبکہ ہندوؤں نے مکمل طور پر انگریزوں سے مفاہمت کر لی۔ یوں مسلمانوں پر جدید علم کے دروازے بند کر دیے گئے اور خود مسلمان بھی نئی دنیا سے دور ہوتے چلے گئے۔ ایسے میں سر سید جیسے لوگ آگے آئے، جنہوں نے جنگ آزادی کی وجوہات پر روشنی ڈالی اور انگریزوں پر زور دیا کہ ہندوستانیوں میں موجود احساس محرومیوں کو بھی دور کر کے انگریزیاں حکومت کر سکتا ہے۔ سر سید نے مسلمانوں میں تعلیمی انقلاب لانے کے لیے
कॉलेज और यूनिवर्सिटी कायम की। इस जंग आज़ादी में हिंदू और मुसलमान मिलकर हिंदुस्तान के लिए लड़े, लेकिन इसके बाद अंग्रेज़ी साजिशों की वजह से मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमों की सूरत में बट गए। यूं पहली मर्तबा दो कौमी नज़रियों की बुनियाद पड़ी। नाज़रीन हज़रात, मैं सर सैयद अहमद खां पर भी वीडियो बना चुका हूं, वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इधर जनरल निकोलस ने 4 महीने तक अंग्रेज़ी फौजों की मदद से दिल्ली का मुहासरा किए रखा। जनरल निकलसन इस लड़ाई में मारा गया, मगर अंग्रेज़ और सिख फौजों ने दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। बाद में एक खुद साख्ता अदालत के जरिए बहादुर शाह जफर को जंगे ददल का जिम्मेदार करार दिया, मगर उन्हें मुजरिम करार देकर सजा के तौर पर जिला वतन करके रंगून भेज दिया गया। उनके 2 बेटे और एक पोते को गोली से उड़ा दिया गया। दिल्ली पर कब्जा हो जाने के बाद हर जगह जंगे आज़ादी की रफ्तार मध्यम पड़ गई। मार्च 1858 में लखनऊ पर भी अंग्रेज़ों का दोबारा कब्जा हो गया। यहाँ भी जुल्म और सितम का खौफनाक बाब दोहराया गया। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी के अलावा चंद और मुकामात अंग्रेज़ों के तसर्रुफ में आ गए। जंग आज़ादी का नारा अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दो था, इसलिए उसमें तमाम ऐसे अनासर शामिल हो गए जिन्हें अंग्रेज़ों से नुकसान पहुंचा था। इनमें मुफाद परस्त, फितना परदाज लोग भी शामिल थे, जिन्होंने मजहब के नाम पर तफरका डाला था। दुकानदारों को लूटा गया। किसी घर या महल को लूटने के लिए ये अफवाह काफ़ी थी कि यहाँ कोई गोरा छुपा हुआ है। चूँकि ये जंग मुकर्रर वक्त से पहले शुरू हो गई थी, झांसी की रानी तात्या तोपे और बहादुर शाह जफर इसके लिए तैयार नहीं थे। झांसी की रानी भी हार गई और वो भी मर गई। तात्या तोपे भी कहीं गायब हो गए। सारा बोझ लागज बादशाह के सर पर आ पड़ा। चुनांचा मिर्ज़ा अबू बकर को सिपा सालार बनाकर भेजा गया। वो अच्छा लड़ रहा था, मगर गद्दारों ने भी उसको शराब पिला दी, जिसकी वजह से जंग में मुग़ल सल्तनत की फौज हार गई। 1857 में मेजर हिडसन के हिंदुस्तानियों के लिए बोले गए तू ही आमिर अल्फाज, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इसका जवाब बहादुर शाह जफर ने हिंदुस्तानियों के दिल की आवाज़ की शक्ल में कुछ इस तरह से दिया। गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो नाज़रीन हज़रात, आप देख रहे थे यावर हुसैन के साथ अजीब हस्तियाँ यूट्यूब चैनल पर बहादुर शाह जफर से रूबरू हो रहे थे। तो नाज़रीन हज़रात, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप मेरे प्रोग्राम को बड़े गौर व फिक्र के साथ देखा करते हैं और मुझे कमेंट करते हैं। इसलिए मुझे हौसला अफजाई मिलती है और मैं आपके लिए वक्त पर वक्त निकाल करके वीडियो बनाता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। मुझे कमेंट करने वालों में साहिल अलवी, आदिल सैफी, बबलू कुरैशी, अजहर, अफनान, मिर्ज़ा अकबर, मिर्ज़ा गजाला, मिर्ज़ा ज़ुबैर, नुज़हत फातिमा, उर्दू दरस और भी दीगर बहुत सारे लोग, अरशद हुसैन, अरशद अली, मुकेश,
और खिजार खान, हबीबा हसन, काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं जिससे मुझे हौसला अफजाई मिलते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी लोग देखते रहिए यावर हुसैन के साथ अजीम हस्तियाँ यूट्यूब चैनल पर रूबरू प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।